میرے محترم خواتین بہنیں بیٹیاں اور ہمارے بزرگ دوستوں، کئی دن سے یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح آپ کا ہمارا کانٹیکٹ بن جائے. الحمدللہ آج یہ کانٹیکٹ ہوا ہے. کل سے کوشش کریں گے کہ یوٹیوب کے اوپر بھی ڈیلی جو ہے انشاءاللہ 8-10 دن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ خیر کر دیں گے، عافیت کر دیں گے، تو ہم اس کے اوپر کچھ آپس میں کچھ رابطے میں رہیں. اصل میں یہ سوچ رہا تھا اب اتنے سارے لوگ سوشل میڈیا کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ تھوڑا سا میرا اپنا اپروچ ایک ڈفرینٹ ہے. وہ یہ ہے کہ میں اس موقع کو، اس حالات کو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کس طرح فائدہ اٹھا لیں اور اس کو مستقل اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. دیکھیے ہمارے اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں وہ ہمارے اختیاری تو ہے نہیں. اختیاری ہے اس کے اوپر کام کیا جاتا ہے، سوچا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے. اختیاری نہیں ہے ہم اللہ سے آہو فگا کرے، مانگے اور اللہ سے کہیں کہ اللہ پاک یہ جو بھی وبا ہے اس کو دور کر دے، اور روئے مانگے اپنی جگہ پر. لیکن اس کے علاوہ ہمیں اس کو موقع کو یہ سمجھ کر کہ یہ نعمت ہمیں وقت ملا ہے. مجھے 70 سال میں کبھی ایسا اپورچونٹی نہیں ملی کہ میں فارغ ہوں، میں دعاؤں کو یاد کر سکوں اپنے اوپر پورا دوبارہ. جو میری 10 سال 20 سال پہلے میں نے جو عملیات کے اندر کچھ پڑھتا تھا، ذکر کرتا تھا، دھیان دیتا تھا، توجہ کرتا تھا، وہ دوبارہ اس موقع کے اوپر مجھے دوبارہ وہ زندہ ہو گئی. اب میرے زندہ ہونے سے ہمارے معاملات میں پوچھا جائے گا نا. اس کے لیے تو نہیں پوچھا جائے گا کہ اسلام آباد والے نے کم کام کیا، کسی نے زیادہ کیا، کسی نے لاک کیا، جمعے کو الاؤ کیا، جمعے کو الاؤ نہیں کیا. اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں اپنی فکر کر کے اپورچونٹی یہ بھی ہے اللہ سے بہت زیادہ ہمارا رجوع اللہ ہو، رو کے مانگے، مسلمانوں کے لیے مانگے. اور مجھے انشاءاللہ حسن ظن ہے کہ جو میرے ساتھ میرے متعلقین ہیں، جن کا میرے لیے اور میرا ان کے لیے حسن ظن ہے، انشاءاللہ اس موقع سے، اس چھٹیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا نوازیں گے کہ 5 سال یا 2 سال 3 سال پہلے ہم یاد کرتے ہیں نا کہ ہم حج پہ گئے تھے تو وہاں ہم نے یہ دعا یاد کر لی تھی، وہاں یہ دعا یاد کر لی تھی. ہمیں یاد آئے گا کہ ہم نے یہ دعائیں یاد کر لی. اب مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا ایک ترتیب بنانی ہے اعمال کی. اب اعمال کی ترتیب 2 طریقے کی ہوگی. ایک اعمال وہ کہ ہمیں وہ اعمال کرنے ہیں کہ جو ہم اس کے حالات بہتر ہونے کے بعد اس کو کنٹینیوٹی کر سکیں گے. میں اس کی بات کروں گا. وہ جو کنٹینیوٹی کر سکیں گے میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے، ہم کر سکتے ہیں، ٹائم نکال سکتے ہیں. اور اب یہ الگ بات ہے کہ ان چھٹیوں کے اندر اس کے اندر ہم اضافہ کرتے ہیں. فار ایگزامپل لا الہ الا اللہ 200 دفعہ پڑھتے ہیں، 500 دفعہ کر لیں. لیکن 200 دفعہ جو ہے وہ بات کی جو ہمارے پاس جو ایک پروگرام ہے، اپنی ترتیب ہے، ہر ایک اپنے حساب سے سیٹ کر سکتا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ سنت پہ عمل کرنا ہے. حنیف جالندری صاحب نے عجیب کہ سنت نام ہے حضور سے محبت کا. سنت نام ہے حضور سے محبت، حضور کی پسند کے مطابق. سنت نام ہے حضور سے محبت، حضور کے پسند کے مطابق عمل کرنا. اور بدعت ہے حضور سے محبت اپنی پسند کے مطابق کرنے کا. دیکھیے اس وقت جو جیسے حالات گزر رہے ہیں انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بچانے پہ آ جائے تو ابابیل سے بچا لیا، پوری قوم کو بچا لیا ابابیل کو نا. نمرود کے ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکے. اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. یہ 2006 میں تیاری ہو چکی تھی اس کی. یہ 2006 میں تھی. یہ تو ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے گئے تھے، تجربہ کرنے گئے تھے. ان کے کنٹرول سے باہر نکل گئی وہ بات، اور ان کو مقافات عمل کے اندر الٹا انہی کے اوپر واپس آنے لگا ہے. یہ ایک الگ بات. یہ ایک بلیسنگ یوں ہے کہ یہ جو چیز انہوں نے، ان کا جو موسٹ ٹرمپ کارڈ ان کی جیب میں تھا، اس قوم کا تھا، جن لوگوں کا تھا، ہم تفصیل میں نہیں جاتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ایکسپوز کر دیا، وہ باہر آ گئے. ٹھیک ہے. تو اعمال کے اندر ہمارے پاس دیکھیے اپورچونٹی، میں اس طرح کہوں گا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی کہ میں اس رمضان اور شعبان میں بھی میرا ارادہ نہیں تھا کہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے، بات کرنے کے لیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو اعمال کیے ہوئے ہیں وہ بھی پورے نہیں کر سکتے ہیں لوگ، کرتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. نئی بات آتی نہیں لے لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں دوں آپ کو کہ حزب البحر ہے. اب حزب البحر اتنی زبردست چیز ہے، اتنی اس کے لیے اجازت لینی پڑتی ہے. تو میں اس شعبان میں بھی کوئی پروگرام نہیں تھا اجازت دے کے پڑھوانے کا. لیکن اب حالات ہو گئے ہیں تو حزب البحر کی ہم 7 چیزیں ہیں، بہت مقرب ہے اور بہت ہی ایسی چیز ہے کہ اس کو پڑھ کر اللہ سے رجوع کر کے دعا مانگی جائے تو انشاءاللہ ہمارا سب پازیٹیو ہو، اس نے زنو رد نہیں ہوتا. دیر سویر ہو سکتی ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہوگی. تو آج ہم جو شروع کرتے ہیں نا وہی ہے آیت کریمہ. آیت کریمہ میں 2-3 باتیں باریکی سے سمجھ لیں. آیت کریمہ وہ تھا کہ یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، اللہ کے حکم اپنے مرضی سے نکل گئے تھے.
थोड़ी सी जल्दी की थी इन्होंने, निकल गए थे, और वहां उनकी कौम थी। कौम ने जब रुजू इल्लाह किया, अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। हम भी अगर रुजू इल्लाह करेंगे, हम देखिए इतने सारे लोग हैं, हम इतने इंडिविजुअली भी अल्लाह से मांगेंगे तो इज्तिमाई हो गई ना ये बातें। तो इज्तिमाई तौर पे और मिसाल के तौर पे ये आयत करीमा 100 दफा रोज पढ़ना है। अब ये 100 दफा इस आयत के बाद फॉरएवर अपनी पूरी लाइफ टाइम पढ़ना है। अभी आप 300 दफा पढ़ ले, 500 पढ़ ले, 400 पढ़ ले, तो जितनी जिसके ताकत हो, हिम्मत हो, हौसला हो, उसको पढ़ ले, ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना, वही बात करूंगा, जो बात के अंदर भी ये अमाल हमेशा हमारे जिंदा रहे, वो अमाल हमने करने। एक रूहानी ताकत के लिए करनी है बात, एक जिस्मानी करनी है। तो रूहानियत के लिए हमें सिर्फ आयत करीमा की आज हम बात करेंगे। 7-8 चीजें बता देता हूँ। एक आयत कुतुब है आले इमरान के अंदर, सूरह फतह के अंदर है। फिर सूरह मुज़म्मिल का अमल है, जो आखिरी आयत, सिर्फ आखिरी रुकू एक आयत पढ़नी है, इसके अंदर 10 काफ आते हैं। वो उसके बारे में भी एक दिन हम वो पूरा उसको ले लेंगे। 7 दिन के अंदर 7 अमाल बताएंगे। सबको इजाजत मैं दूंगा, इसको पढ़ना है। मैं पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ सकते हैं। मैं टाइम निकालता हूँ, सब टाइम निकाल सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं कर सकते, ठीक है। आज तो सिर्फ आयत करीमा है, 100 दफा की हमारा आज का सबक है, पढ़ना है मिनिमम, तो पूरी लाइफ पढ़ना है और अल्लाह से दुआ करना है 100 दफा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये पढ़ के, जैसे यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो ऐसी जगह से निकाला कि जो सोच नहीं सकते थे। मच्छी को हुक्म किया कि आप मुंह को खुला रखना, वो बंद करती तो वो हजम हो जाते, खत्म हो जाते। उसने जबान को, मुंह को खुला रखा। खुला रखने के बाद उसको हुक्म हुआ कि आप इसको बाहर निकाल दो, तो निकाल दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो इस वक्त जुल्मत है, अंधेरा है, परेशानियां है, सबसे निकाल देंगे। 100 दफा आयत करीमा पढ़िए, यकसू के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, मुसल्ले के ऊपर कोना पकड़ लीजिए, फिर अल्लाह से गिर गिरा के रो रो के दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह आपकी दुआओं का, यहाँ दुआ करते थे अफगानिस्तान नहीं, रशिया में इसके असरात हुए थे। रशिया टूटा था, यहाँ क्या फिगा थी, अफगानिस्तान की थी। अमल एक जगह होता है, इसका रिएक्शन कहीं और आता है। इंशाअल्लाह चाइना को भी, हर चाइना के लिए भी हम दुआ करेंगे, अमेरिका के लिए भी करेंगे, और हमारे लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए, उम्मत के लिए हम लाजिम करेंगे। तो ये पूरा प्लान किया हुआ था, कितना पुराना था। अब ये थक चुके थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा मौका है, इसके ऊपर एक एक करके अमाल को आप जिंदा कर लें। हमने सूरह फातिहा का आपको पहले से बताया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, आमीन के साथ पढ़ना है, आमीन जरा सा आवाज से पढ़ना है। 40 दफा पढ़ना है, 41 दफा पढ़ना है। 40 है लेकिन आप 41 दफा ताक में ले जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, अपने ऊपर हाथ के ऊपर छूकर पूरे जिस्म को घुमा लेंगे। और ये सूरह आयत करीमा मामूल इंशाल्लाह आज से कर लें, आज रात को पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गया हमारी रूहानी ग़िज़ा। अब जिस्मानी ग़िज़ा के अंदर 4 चीजें हैं, इसको पाबंदी के साथ अमल करना है। एक तो दूसरा जो डायबिटिक वाला है, नॉन डायबिटिक अलग, खजूर ज्यादा, कलंजी का जो मामला है वो हम हमारे यहाँ से भी देते हैं, चाहिए ले जाइए। रोज रात को 9 से 10 किसी को दवाई चाहिए, कोई काम है, कोई मिलना चाहता है, कोई और मकसद है, मैं 9 से 10 रोजाना मैं अवेलेबल होऊंगा, ठीक है इंशाल्लाह, फ्रॉम 9 to 10 o'clock, ठीक है। एक कलंजी लेना है, खजूर खाना है। ऐसे अगर हम इसकी हमने पाबंदी कर ली तो इंशाल्लाह ऑरेंज विटामिन सी है, विटामिन सी की टैबलेट भी आती है, गोलियां भी आती है। लेकिन मेरी बहन से मैंने न्यूयॉर्क से बहुत अफेक्टेड है, मेरी भांजी, ये लोग को भी पॉजिटिव आ गया है वहां पर, मेरी हालांकि, लेकिन वो इंग्लैंड से आई थी तो पॉजिटिव आ गया है। तो वो हर खाने के बाद एक ऑरेंज खा लेते हैं। आप जूस पी लीजिए, खा लीजिए या गोली खा लीजिए, ऑरेंज जरूर विटामिन सी है, इससे इम्यून सिस्टम बहुत बिल्डअप हो जाता है। अवेलेबल मार्केट में नहीं है, वरना वो मैं मंगवा के रख लेता। मैंने कल फोन किया तो बोला बिल्कुल मार्केट में शॉर्ट है, ऑरेंज अवेलेबल है, ऑरेंज लीजिए, एक खा लीजिए। ये सॉल्वेंट है और यूरिन में एक्स्ट्रा होगा, निकल जाएगा, ज्यादा लेंगे आखिरी चीज इसके अंदर है ऑलिव है, ख्याल रखिएगा। ऑलिव के अंदर ये बिल्कुल तय है, कंफर्म है, रिकन्फर्मेशन मैंने की है कि इसको आपने ड्रॉपर के साथ दोनों नाकों में डालना है और नाक बंद करके ऐसे करके अंदर इनहेल करना है। ये क्योंकि लंग्स की बीमारी है, गले की बीमारी है, साइनसिस की बीमारी है। नाक में डालना है, नाक में लगाना है, एक प्लेट ऑलिव ऑयल वो लेनी है, दो ले ले। ये अमाल की मेहनत शुरू कर दे, अल्लाह से रुजूल्लाह कर ले। इस मौके को दुआएं याद नहीं है, दुआएं याद कर ले, वक्त ज़ाया ना। इसको इधर सोशल मीडिया हमने बहुत कर लिया, इतने दिन, एक हफ्ता में मिल गया, पता चल गया क्या परहेज करना है, नहीं करना है, खाना है, पीना है। अमाल करें, अमाल की मेहनत करें, अल्लाह से रुजू करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जल्द, मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, इंशाअल्लाह हम इससे फारिग हो जाएंगे, अपने काम काज और हमारी मजलिसों को इंशाअल्लाह दोबारा जिंदा हो जाएंगी, मस्जिद दोबारा जिंदा हो जाएगी, मस्जिद के अमाल दोबारा जिंदा हो जाएगी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
इसी वक्त हम 8:45-9 के दरमियान में तकरीबन इंशाल्लाह रोजाना करेंगे। और आज का जो है वो कल यूट्यूब पे आएगा। यूट्यूब के अंदर कोशिश करेंगे, अली माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं कि नेक्स्ट डे कि आ जाए। मैं इमरान से भी दरखास्त करूंगा अगर वो भी आ जाए, यहाँ से भी एक आध दिन आ जाए, निकल के आ सकते हो तो। अगर कन्वीनियंट नहीं होगा तो सुबह 12 बजे 12:30 बजे रख लेंगे, लेकिन कल 9 बजे का ही है।